Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik jangan ribut. Biar aja bah ini bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbin la tuluhu ma syaa Allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق وناسر من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم بانتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سني يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وسلم. الفاتحة. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة على سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل المعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى المؤلف في هذا الكتاب للإمام علي بن عباس الملك الأساني وولده وشيخه وإلى روح الإمام الولي القطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد لجميع مشايخنا أينما كانوا وإلى شيخنا ومربي روحنا الشيخ أحمد شرباني سوري البنجري وإلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى بسلف الصالح بنية القبول وتمام كل سور ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشدنا سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وهو رب العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kekanakan jangan ribut. At-targhibu fil iqrar wa fi inzaril mu'sir wa tarhibu min irtikabid dainil mu'di ilal iflas. Anjuran untuk memberikan hutangan. Anjuran untuk memberikan hutang. Dan anjuran untuk menunggu orang yang kesusahan dalam membayar hutang. Ancaman buat orang yang berhutang, hutang yang sampai menghantarkan pada kebangkrutan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika dia punya kesusahan bayar hutang, kada bisa bayar hutang, lagian berhutang bang, kemudian susah untuk bayar hutang, maka mentunggulah fanadhiratun, maka menunggunya itu sampai dia mudah untuk membayarnya. Jika dia berisi hutang susah membayar, fanadhiratun, maka tangguhan untuk ditangguhkan hutangnya, ditunggui ila maisarah, sampai keadaan orang itu mudah. Wa antasaddaqu khairul lakum, jika kamu bersedekah direlakan, khairul lakum itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Tapi ini kan berat sekali. Jadi kalau orang berhutang, inya kada berduit, sabar aja, ditunggu-tunggu dulu. Tunggu apabila inya nyaman. Nah, apabila inya memposting postingan naik ke big mall, nah berfoto-foto baju-baju hanya berarti berduit itu sudah. Maka baru tagih. Jadi apabila orang itu berhutang susah memang ke ekonominya, lalu inya menunda bayar hutang, tunggui sampai dia mudah untuk membayarnya itu. Ilama sampai keadaannya mudah. Wa anta saddaqu khairul lakum, jika kamu mensedekahkan hutang itu, hutang itu disedekahkan. Udah gitu sudah dibayari, kulunaskan aja. Disedekahkan itu bagus buat kalian, itu lebih bagus. Kalau memang kada mau dilunaskan, ditagih, jangan dibiarkan. Kenapa harus ditagih? Karena orang itu tegadai ruhnya, agamanya dalam keadaan bahaya, maka perlu kita ingatkan, ditagih. Kalau kada tagih kita nang salah. Kalau hendak mengikhlaskan, ikhlaskan.
kecuali sudah munyak juga menagih. Nah, lain cerita. Jadi ini anjuran untuk memberi hutang, bukan anjuran untuk berhutang. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah fara'aitu maktuban ala babiha as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi thamaniyata asyara. Aku masuk ke dalam surga, ujar Nabi kita Muhammad. Ternyata aku lihat tertulislah di atas pintu surga itu, sedekah itu ganjarannya 10 kali lipat dari apa yang dia sedekahkan. Boganal pahalanya banding 10. Tapi hutang, memberikan orang hutangan, itu hutang balasannya 18. Artinya terbanyak pahala memberi hutang daripada bersedekah. Apa sebabnya? Kalau orang itu kita beri sedekah, belum tentu inya perlu dengan duit, terus lagi nyaman. Tapi apabila orang itu sampai berhutang, maka berarti memang lagi perlu sekali ketika kita memberikan hutangan, pahalanya lebih ganas. Tapi ini yang berhutang memang kebutuhan primer. Kalau sekedar berhutang saking happy aja kada masuk. Ya, bapak berhutang, hendak berjalanan ke Balikpapan parai, lain itu. Ya, ini hutang yang memang orang itu hajat, bukan karena hobi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslimin fid dunya satara alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi ma kana al abdi fi auni akhihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, siapa yang melepaskan kesusahan dari orang muslim dari kesusahan duniawi, maka Allah akan lepaskan kesusahan dia dari kesusahan akhirat di hari kiamat. Orang terdesak, orang minta bantuan, orang minta tolong, apapun yang dia itu sangat memerlukan bantuan, ada hajat yang besar, lalu kita melepaskan hajatnya, melepaskan kesusahannya, membantui kesusahannya, maka Allah akan melepaskan kesusahan kita di hari kiamat. Siapa lagi yang memudahkan dari kesusahan dunia? Siapa yang memudahkan atas orang yang susah di dalam dunia? Memudahkan orang yang susah. Anaknya kada kawa sekolah, susah. Hendak makan kada berduit, susah. Hendak begawi kada ada gawian, susah. Maka siapa yang memudahkan, membantui, memudahkan orang yang kesusahan di dunia, maka Allah akan mudahkan orang tersebut kehidupan dunia dan akhiratnya. Dunia dan akhiratnya. Jadi membantu orang itu kada rugi memang.
Walaupun yang dibantu terkadang mungkin kada tahu berterima kasih, tetap kada rugi, karena Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aibnya orang muslim di dunia? Ya, manusia ini berisi aib, berisi kekurangan. Lalu aibnya itu kelihatan, dia tutup. Aib rumah tangga, atau aib pribadi, atau aib dalam pekerjaan, atau aib dalam berhubungan di sosial masyarakat. Ketahuan aibnya dengan kita, maka kata Nabi, siapa yang menutup aib kekurangan orang lain di dunia, Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Artinya aib-aib kita itu, dosa-dosa kita, yang aib-aib yang bikin malu itu Allah tutupi di hari kiamat, dengan syarat kita menutupi aib orang lain. Dalam riwayat yang lain, siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah pun akan membukakan aibnya walau dia bersembunyi dalam kamar rumahnya. Pasti terbongkar, pasti terbongkar. Orang masalah dalam rumah tangga kita tahu, jangan dibongkar-bongkar. Aib orang jangan dibongkar. Apabila membongkar aib orang, maka Allah akan membukakan aibnya, sekalipun dia berdiam di dalam rumahnya seorang, tetap terbongkar, tetap terbongkar. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah di dalam membantu hambanya selama hamba itu selalu membantu saudaranya. Allah membantu seseorang selama orang tersebut membantu orang lain. Makanya terkadang ada timbul rumus, kalau kita berisi masalah yang kita anggap berat dan susah untuk diselesaikan, maka di antara bentuk ikhtiarnya dengsanak, kemanakan, sepupu, ipar, mintuha, menantu, anak, orang tua, kalau punya kesusahan kita bantui kesusahannya. Itu jadi kesimpulan, karena Allah selalu berada di dalam membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Apabila ada masalah kita yang kada selesai, apabila kita dihadapkan dengan masalah yang berat, susah untuk lepas, maka di antara bentuk ikhtiarnya jangan ambil pusing dengan masalah kita, tapi apabila ada sanak yang kesusahan, apabila ada sepupu yang kesusahan, tetangga yang kesusahan, bantui kesusahannya biar Allah yang mengurusi masalah kita. Itu jadi rumus itu ya, karena hadis Nabi mengatakan Allah selalu berada dalam membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Allah yang turun tangan bahasanya. Itu penting. Makanya orang yang hidupnya itu selalu membantu orang lain, terkadang masalahnya selesai. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Ujar Nabi kita Muhammad, ini penting. Jangan kamu bikin takut diri kamu sendiri
jangan kamu takut-takuti diri kamu sendiri setelah kehidupan kamu itu aman. Jadi jar Nabi, jangan kamu takut-takuti dirimu sendiri setelah dirimu itu aman. Maka Rasulullah sahabat bertanya, ya Rasulullah maksudnya itu apa? Kata Nabi, hutang. Hutang itu membuat kita was-was dalam hidup. Hutang itu bikin tidak tenang dalam hidup. Hutang itu bikin kita kepikiran apabila hendak jatuh temponya, duit belum terkumpul, pusang kepala kita. Maka ujar Nabi, jangan kamu takut-takuti dirimu setelah dia aman. Orang yang tidak ada hutang kan aman aja hidupnya. Tapi apabila ada hutang, bertemu dengan orang yang menghutangi pun kadang nyaman. Ada. Kalau kita dengan sistem pusing, jatuh tempo, dikejar-kejar, karena sistem kadang mau tahu. Bahaya hutang itu bahaya. Makanya apabila kita kepepet baru berhutang, itu pun kita yang berhutang itu sebisa mungkin menghargai orang yang menghutangi. Karena apabila kita ada kesusahan, nyaman berhutang lagi. Jangan sampai orang jarak, orang tuh jarak dijaga, jangan sampai orang tuh jarak memberi hutang. Karena untuk mengeluarkan uang itu sebenarnya yang menghutang itu pun kada gampang sebenarnya. Karena ini pasti berpikir ketika ini mengeluarkan duit untuk menghutangi orang, ini dua. Kalau dibayari syukur, tapi bisa juga kada dibayari. Bisa juga dibayari cuma hubungan renggang. Sekian banyak orang hutang piutang itu antara yang menghutangi dengan dihutang itu hubungan renggang. Ya mungkin karena lambat bayar, lalu bertagih berpaksa-paksaan, akhirnya tersinggung, berkelahi, kada bertaguran gara-gara hutang. Maka timbullah ada gium anekdot di tulisan-tulisan di Facebook, di IG, di TikTok. Jangan memberikan hutang daripada ikut menambah musuh. Nah gitu ada. Dan anekdot itu kalau kita pikir ya kada salah juga. Karena sekian banyak orang ketika memberikan hutangan justru malah menambah musuh. Makanya kita yang berhutang perlu hati-hati, perlu hati-hati. Karena akan dijelaskan dengan hadis-hadis yang berikutnya ancaman orang yang berhutang. Tapi kalau berhutang itu memang kepepet, justru bahkan ada riwayat, jangankan berhutang minta-minta atau nah, kalau kepepet yang meminta dapat pahala, yang memberi dapat pahala. Cuma kalau kepepet dalam soal kebutuhan primer tuh makan, termasuk sekarang pendidikan. Anak kada bisa bayar SPP, mau berhutang. Daripada berhutang kada bayar, berpurun minta dengan kuitan, minta dengan sanak yang sugih, minta. Maka dalam keadaan kepepet, yang minta dapat pahala, yang memberi dapat pahala. Lalu ada sahabat yang bingung, kenapa meminta dapat pahala? Kalau yang memberi wajar dapat pahala, meminta. Karena yang meminta itu membuatkan peluang buat orang bersedekah. Ya. Jadi ujar Nabi, jangan kamu bikin takut diri kamu, jangan kamu bikin pusing diri kamu, bikin rawan setelah aman. Kenapa? Hutang, ternyata hutang. Bahkan Nabi dalam salah satu doanya mengatakan, ya Allah, aku berlindung darimu dari sikap syirik dan hutang. Nah gitu. Sampai sahabat tuh bingung, ya Rasulullah, engkau menyamakan hutang dengan
Syirik. Iya Nabi. Ya, menggandeng antara hutang dengan syirik. Artinya sangat berbahaya Nabi. Tapi apakah Nabi kada pernah berhutang? Pernah. Nabi pernah berhutang. Bahkan sampai beliau wafat tegadai baju perang Sidin. Tegadai. Dengan siapa? Dengan orang Yahudi. Rupanya Sidin kada begandum. Mungkin belum panen lagi. Karena Nabi itu punya lahan gandum di Khaybar, punya di dekat Bani Quraizoh, Bani Nadir. Ada Yahudi Bani Nadir itu jadi ladang Nabi. Jadi Nabi itu banyak juga isi kebun. Cuma mungkin waktu belum panen atau Nabi kehabisan karena bini banyak. Maka Nabi berhutang. Tapi Nabi ini berhutangnya kada berhutang gitu aja, tapi menggadai baju perang. Baju perang ini kan hal yang sangat berharga bahari. Ya, baju perang itu kepentingan. Ya kita ibaratnya hari ini HP lah. Karena orang bahari dikit-dikit perang terpakai terus. Maka itu yang digadaikan Nabi. Kemana Nabi menggadai? Ke orang Yahudi. Kenapa aja dengan orang Yahudi? Karena kalau ulun pikir, nah itulah Nabi kita Muhammad kada mau bikin repot. Kalau Nabi berhutang dengan kaum muslimin, siapa yang purun menghutangi Nabi? Siapa kira-kira yang purun menghutangi Nabi? Dan Nabi, jangankan peguruan kita aja menghutang lawan kita kada purun rasanya, atau kuitan berhutang kada purun rasanya. Ini Nabi yang berhutang, maka Nabi ya mungkin yang diambil itu Nabi berhutang dengan orang Yahudi, karena Yahudi pasti purun, pasti tega, purun itu tega ya. Maka ketika Nabi meninggal dunia, wafat, itu ditebusi dengan sahabat baju perang itu ya. Karena bukan hutang tapi tegadai. Kalau kada sembayare kan barang gadayan diambil lunas gitu. Jadi itu alternatif. Nabi bisa juga tahu habis beras, bukan sekedar hutang yang poya-poya yang mau menambah barang itu yang kada penting, justru berhutang karena kehabisan gandum. Tapi Nabi itu menggadai apa yang beliau punya. Itu pelajaran buat kita, sebisa mungkin meminimalisir hutang. Kalau emang ada gadai, lebih bagus bergadai daripada berhutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha amwalan nas yuridu islafaha atlafahullah. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa ghairuhu maka Ahmad. Siapa yang mengambil harta orang berhutang dan dia berniat untuk membayarinya, maka Allah akan bantu dia untuk membayari itu. Addallahu anhu, Allah akan menunaikan hutangnya, pembayarannya. Artinya Allah bantui. Bahkan waliyadzubillah, seandainya inya memang sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berazam dalam hatinya untuk tetap bayar hutang, ternyata qadarullah mati orangnya, mati dalam meninggalkan hutang, tapi memang sudah sekuat tenaganya berhutang, dan itu pun hutang itu hutang yang primer tadi, maka insya Allah Allah akan bantu di hari kiamat untuk menangani kasus orang ini. Karena kasus hutang itu kasus yang berat di hari kiamat, tapi Allah akan bantunya di hari kiamat dengan kebijaksanaan Allah, karena berat. Wa man akhadha amwalan nas, siapa yang berhutang dengan manusia memang niatnya kada baik, atlafahullah, Allah akan hancurkan hidupnya. Atlafa, Allah akan rusak ya, Allah akan bikin hidupnya rusak, hancur hidupnya, teluntang-lantang. Kenapa? Karena memang niatnya kada baik dalam berhutang. Ini nah hadis Nabi, siapapun orangnya yang menikahi bebinian, entah itu maharnya sedikit atau banyak,
rupanya tidak ada niatan untuk membayar mahar, padahal mahar tuh haknya bini. Itu sama dengan menipu bebinian. Famata, maka lalu inya mati dan tidak sempat lagi menunaikan haknya, maka di hari kiamat dia bertemu dengan Allah dalam keadaan orang itu dianggap berzina. Ini kisah mahar berhutang, tapi ulun rasa wah ini tidak ada apa berhutang mahar. Adakah orang berhutang mahar sekarang? Karena di zaman Nabi itu kedapang duit jujuran. Jujuran tuh langsung income dengan mahar. Makanya mahar orang ganal-ganal, mahar langsung dengan jujuran. Kalau kita kan beda, jujuran lain, mahar lain. Itu kan tradisi kita aja jujuran itu. Kadang bujujuran ada bapak juga sebenarnya. Ya. Cuma mahar banyak ya. Dan kata Mbah Maimun Zubair, uang mahar itu berkah. Makanya kalau kamu menjujur anak orang, Jasidin, banyaki maharnya. Mbah tuh pinjam lagi duitnya saking berusaha, minta izin dengan bini. Bukan berarti ketika bini diberi mahar kada boleh memberi laki, boleh. Kan ada tuh, ada tradisi di kampung kita tuh yang aneh ulun rasa dari sudut pandang agama. Kalau duit mahar kada boleh makan laki. Boleh. Bahkan ketika laki memberi mahar ikam 5 juta, malamnya diberikan lagi ulun sedekahkan lagi dengan pian 5 juta, bolehkah? Boleh. Hingga akhirnya duit itu laki yang makan seberataan, bini 1000 pun kada ada, bolehkah? Boleh. Ya. Tapi itu memang duit bini, maka jangan diambil lagi kecuali bini memberi atau bini merelakan untuk dihutang, boleh. Ya, jadi kada apa-apa, tapi itu duit bini, itu duit berkah. Ya. Kalau habis dimahar diberikan bini, jadi bini bahnya aku nang menraktir pian makan. Rupanya bini ngajakin ke warung. Nih aku nang neraktir pakai duit apa? Pakai duit mahar. Bolehkah makan sama-sama dengan bini duit mahar? Boleh, boleh. Gak ada masalah. Cuma duit bini jangan diambil, jangan buruk sikuan. Kecuali bini yang memberi. Tapi ujar Mbah Maimun Zubair, berkah sakit usaha, berkah tuh. Yang belum kawin, ingati baik-baik, banyaki duit mahar. Banyaki duit mahar. Siapapun orang yang berhutang tapi tidak ada niatan menghendaki untuk membayar hutangnya orang lain tersebut, mengembalikan hak orang tersebut, maka sama itu dia menipu orang tersebut sehingga dia mengambil hartanya, maka mati orang itu meninggal dunia tapi meninggalkan hutang, kada berniat untuk membayar. Ini kada berniat membayar tuh ada dua. Ada yang jatuh temponya tapi koler membayar, bukan bang berniat ya membayar, cuma kena-kenagin itu sama tuh kada mau bayar hutang itu ya. Maka orang seperti itu dia bertemu dengan Allah di hari kiamat, dicap wa huwa sariqun, orang itu sebagai pencuri. Matlul ghani zulmun, dan Nabi, ini hadis sahih. Menunda-nunda bayar hutang padahal mampu itu zalim. Wa idza utbi'a ahadukum ala maliin falyattabi. Tapi kalau kita ini menghutangi orang, lalu orang itu kada bisa bayar, lalu ujar orang itu, aku kada bisa bayar hutang, tapi ada orang berhutang dengan aku, ikam ambil aja duitnya di sana. Itu kan terjadi, namanya hiwalah dalam fikih, hiwalah, melimpahkan hutang. Tagih kada mau bayar, jadi orang itu aku kada berduit, nah setagih-tagih terus si kami ini. Ya.
Ada ai kalau mau duit ambil dengan sana sepupuku, inya bisi hutang dengan aku. Apa namanya, hiwalah. Itu ujar Nabi, kalau kamu dibegitukan dengan orang maka umpati aja. Itu sunnah, artinya dapat pahala tambahan kita. Cuma kita boleh menolak kalau kita pikir-pikir orang yang dipindahkan itu bakal kada bayar juga. Pindahkan ke sana ini aja kada bayar, apalagi yang di sana misalnya. Jadi kalau gitu kita boleh menolak. Ya. Boleh. Bahkan dalam fikih dikatakan boleh tuh Bang, dianjurkan, itu dianjurkan. Dan dalam riwayat, orang yang berhutang lalu meninggal dunia maka ruhnya itu tergadai, terkatung-katung. Artinya ruhnya itu tidak bisa, seandainya ini ahli surga maka kada jadi masuk surga. Kenapa? Tergadai, ruhnya kada bakal sampai ke tempat nang tujuan, ruhnya tergadai. Makanya kan tradisi dalam masyarakat kita memang ada hadisnya, apabila sebelum menyembahyangkan pasti ada yang maju dulu. Saya atas nama keluarga almarhum memintakan maaf apabila selama beliau bergaul di masyarakat ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Yang kedua, apabila almarhum masih ada hutang piutang atau ada janji yang belum terpenuhi, maka saat ini juga hutang tersebut dipindahkan kepada ahli waris. Jangan bepada hutang, maka silakan hubungi ahli waris. Nyata mau hubungi ahli waris, siapa lagi dihubungi. Tapi harus ada kalimat memindahkan hutang gitu nah, supaya mayitnya selamat, supaya mayitnya ruhnya kada sangkut. Maka kami keluarga yang menanggung. Jangan sugih aja yang ditanu, apabila inya sugih yang mati ini lalu berebut hartanya, apabila kuitan mati hutangnya banyak lalu kada mau tanggung jawab. Nah ini apabila sugih mau menanggung duitnya, kalau nya susah udah mau menanggung hutangnya. Padahal sugih aja anaknya durhaka. Durhaka. Kenapa dikatakan durhaka? Karena inya membiarkan orang tuanya tergadai, ruhnya kada bisa masuk ke dalam surga atau dapat nikmat surgawi di alam barzakh, tergadai. Makanya selalu ada yang begitu. Kenapa? Karena di zaman Nabi kada mau menjadi imam apabila mayit itu masih ada hutang. Jadi takut Nabi, ini ada hutangnya kaja Nabi. Kalau ini ada hutangnya, Nabi kada mau jadi imam. Dan Nabi ikam aja nyembahyangkan berkawanan nikam, aku kada usah. Kenapa? Kalau Nabi berdoa pasti kabul. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Artinya hutang orang harus dibayari lagi sudah. Kabul. Nabi tidak mau, kecuali ada yang mau menjamin, baru Nabi mau menyembahyangkan jadi imam. Nah makanya tradisi tempat kita pasti ada yang berbicara di depan itu sambutan untuk hutang itu dipindahkan. Baru kita sembahyangan. Jadi yang paling tepat itu sambutan bukan setelah sholat, tapi sebelum sholat. Jadi sebelum sholat usahakan mayit itu bersih gitu, jangan hutang piutang. Habislah. Ini memang terkena masalah hutang. Makanya penting juga kalau kita berhutang, kalau tidak bisa bayar kabari, dikabari, dikabari. Bahkan ada riwayat dalam kitab, dalam hadis yang lain, apabila inya berhutang ditagih,
mucil, dah mau bayar lagi kadang mau bayar. Maka yang menghutang ini marah, kesal, jengkel. Maka sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang Jumat, sepanjang bulan, selama itu tetap orang itu dalam keadaan yang zalim. Makanya perlu konfirmasi. Ulun mohon maaf belum bisa bayar, ya minta maaf, minta uzur. Yang menghutangi juga paham-paham. Kalau emang orang kada berduit apalagi ya. Makanya ujar Imam Sya'rani, jangan berhutang kecuali kepepet, kecuali darurat. Kalau memang jatuh tempo, ujar Sidin dalam kitab ini, nah cuma ini lagi dipakai kitabnya. Ujar Sidin, kalau memang jatuh tempo, ikam kalau perlu berjual baju, jual baju. Kalau perlu berjual barang, jual barang yang ada. Lebih baik ikam hidup miskin daripada punya harta cuma terhutang dengan orang gitu. Di sini madahkan itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka orang sekarang ini, zaman sekarang ini, orang itu diulah supaya berhutang, diulahkan kartu kredit dengan bank. Kalaunya di aplikasi online, diolahkan saldonya untuk punya limitnya supaya bisa mengambil, supaya orang itu berhutang. Karena godaan di akhir zaman memang berat, di antaranya godaan itu. Nah, makanya kalau memang bisa dikunci limit-limit, kita kan bisa main apa, misalnya main aplikasi online apa, belanja diberinya limit, Anda boleh berhutang selama apa, sebanyak 15 juta. Kalau bisa ditutup, tutup aja limitnya itu. Kenapa? Karena memancing kita untuk berhutang. Kalau COD lebih mahal barangnya daripada kita berhutang, walaupun sekadar banyak juga tuh, lebih baik COD sekalian. Apa COD? Ben tahu lah yang tuha-tuha COD. COD. Bayar di tempat daripada berhutang, baik COD gitu deh, walaupun mahal sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil hubbi fillah wal bughdi fillah fa innahum min awthaqi ural iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Fa idza ahbabtal 'abda al-muti'a lillah likaunihi muti'an aw abghadta al-'asi lillah likaunihi 'asiyan la li ghardin akharin fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghudu fillahi haqiqatan. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahlil khair li khairihim wa karahatin li ahli syirri li syarrihim fa'lam annaka dha'iful iman. Ujar Imam Haddad, wajib kamu itu punya rasa cinta kepada orang lain, tapi cintanya karena Allah, mencintai karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci pun karena Allah. Jadi kalau apa, wajib kamu kalau mencintai orang itu cintanya karena Allah, bukan karena apa-apanya. Hormat banar dengan bos ya, bukan karena Allah, bahaya. Karena bosnya, karena duitnya, karena posisinya, itu bahaya. Yang dianjurkan itu mencintai orang lain karena Allah, membenci orang lain pun karena Allah. Membenci karena mencintai karena Allah, membenci karena Allah, itu termasuk sepaling kuatnya pakaian keimanan. Makanya Rasulullah sabdakan, sepaling afdalnya amal cinta karena Allah, benci karena Allah.
apabila kamu mencintai seorang hamba yang taat, ini kawan kita ini orang soleh, kawan kita orang soleh, orang baik, lalu kita cintai dia karena ketaatannya, atau kita membenci kawan tadi, marah dengan kawan karena dia bermaksiat kepada Allah, membencinya bukan karena orang tapi karena maksiat yang dia lakukan, bukan karena tujuan yang lain, maka engkau sudah termasuk orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah secara hakikat, secara nyata. Apabila kamu tidak mendapatkan dalam hatimu, dalam dirimu kecintaan terhadap orang baik karena kebaikannya, kamu juga tidak temukan dalam hatimu rasa benci kepada orang jahat karena kejahatannya, maka ketahuilah kamu itu lemah iman. Dengan orang soleh kada ada kecintaan, dengan orang baik kada ada rasa loyal gitu, kada mencintai kawan yang baik. Jadi kita kawan tuh soleh kada disayang-sayangi. Ini kawan kita setiap hari mah ajaki sembahyang di kantor, di tempat kerja, atau di masyarakat, ma'ajaki ke pengajian, karena sestumat kena menghubungi, ma'ajaki ke masjid, karena ma'ajaki ziarahan. Ini kawan orang baik. Apabila kamu tidak ada kecintaan terhadap orang ini, maka lemah imanmu berarti di sini. Atau bisi kawan yang kada baik, kawan ini dinasehati suruh sembahyang kada pernah mau sembahyang, disuruh ampi sudah mau obat ampi, menyabu ampi, semua dipadahi sudah, bejinah ampi semua, masih kada jual ampi, lalu kada membencinya, maka lemah iman. Nah sekarang perasaan itu ada kada pada kita kira-kira? Kecintaan terhadap orang soleh karena kesolehannya, kebencian terhadap pelaku maksiat karena kemaksiatannya. Kalau rasa-rasa itu kada ada di hati kita, maka ujar sidin, ikam perlu tahu ikam tuh lemah iman masih. Aliyadzubillah. Makanya ujar sidin, wa alaika bisuhbatil akhyar, wajiblah kamu berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang pilihan. Wa tazalil asyrar, wajiblah kamu untuk menghindari, wa tazalil asyrar, menghindari orang-orang buruk, duduk dengan orang-orang yang soleh, berjauh dari orang-orang yang zalim. Apa sebabnya? Karena Nabi kita mengatakan, almar'u ala dini khalilih, seseorang itu agamanya tergantung agama sahabatnya. Apabila ia bersahabat dengan preman setiap hari, maka kemungkinan besarnya preman juga. Apabila ia berkawan dengan orang baik setiap harinya, maka besar kemungkinan ia orang baik juga. Karena kawan itu sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kalau kawan sangat mempengaruhi, maka bini dan laki lebih sangat mempengaruhi. Karena laki dan bini kita itu lebih daripada kawan. Orang itu bisa berokok gara-gara inya berkawal dengan orang yang merokok, itu pasti itu. Ya. Orang itu bisa ke majelis karena mungkin inya melihat atau bisi kawan yang memang ketuju ke majelis. Jadi kawan itu menjadi pintu kebaikan plus bisa menjadi pintu keburukan. Kawan bisa narkoba itu pun gara-gara kawan, pasti kawan. Kekanakan nih gin, kekanakan ini. Kita kada pernah ajarinya bahasa yang kotor. Segala kebun binatang disambatinya kada pernah kita ajarkan. Tiba-tiba di rumah menyambat binatang, kebun binatang keluar. Ini pasti kawan, pasti kawan. Atau tontonan. Kedua. Jadi kawan sangat penting berkawan kalau kawan orang baik. Makanya ujar sidin, wajib kamu berkawan dengan orang baik. Apalagi kita ini bukan orang baik. Kalau kita bukan orang yang baik, berkawal dengan orang baik, maka tertular kebaikannya.
10 kalinya membawai ke majelis, malu kita kada tulak ke majelis, pasti sangkut tuh ada bang 2 kali kah 3 kali kah paling kada sangkut. Inya mah ajaki bersedekah 10 kalinya mah ajaki bersedekah, rasa kada mungkin tertolak semuanya, pasti tuh umpat kita kawan. Maka jar sidin jar Nabi, perhatikan dengan siapa kamu berkawan, dengan siapa kamu berkawan. Kenapa? Karena itu menentukan karena tingkah laku beragama kamu. Kalau kawan begitu, apalagi laki dan bini itu deh. Kalau lakinya kada penyembahyang, bininya kada penyembahyang, susah berubah. Atau lakinya penyembahyang, bininya kada penyembahyang, ujung-ujungnya koler selaki bersembahyang, karena ini mempengaruhi itu, mempengaruhi. Ya. Makanya apabila dalam laki binian nang keluar sembahyang, laki kada, jangan sampai putus untuk mengajak laki sembahyang. Dan laki gitu juga, kalau bini pindah koler, jangan sampai koler bosan mengajaki bini sembahyang. Ya. Kada apa-apa munyak daripadanya kada sembahyang. Ini gitu. Dikatakan dalam hadis lagi, al-jalisus salih khairun minal wahdah. Teman yang soleh lebih baik daripada menyorangan. Di rumah aja kada pernah berkawanan, kada baik juga, kuper, kurang pergaulan, kada baik juga. Kawan silih berganti datang. Tapi terlalu berkawan kada baik juga, apalagi kita berkeluarga. Setiap malam bulik jam 12, jam 2 berkawanan, kada baik juga. Cuma jangan juga, artinya kalau pian bisi laki jangan juga diikup terus di rumah. Kalau ada kekawanan yang baik, biarkan dia berkawanan sekali. Ya, asal jangan rancak-rancak. Kenapa? Karena berkawan yang baik lebih baik daripada hidup menyorangan di rumah. Tetapi lagi ujar hadis, wal wahdatu atau wal wihdatu, besorangan lebih baik daripada berkawan cuma kawannya buruk. Lebih baik menyorangan di rumah daripada berkawan cuma kawannya menjerumuskan. Dan pentingnya berkawan orang baik di hari kiamat, kawan itu bisa memberikan syafaat dengan kawan yang lain. Ya Allah, ini bahari tulak dengan kami ranjak ke majelis, kasihannya ya Allah, tolongi ya Allah, bisa ada bertarik-tarikan. Tapi apabila kawan itu kada baik, di akhirat kena saling mencela, saling meniwas. Itu ada riwayatnya. Coba tahu bahari kada berkawan dengan ninya, coba tahu bahari kada kenal dengan ninya, ya, baru ku tahu ternyata begitu sikapnya, ya. Tapi sudah di akhirat kada lagi sudah. Ya. Ujar Habib Umar, setiap persahabatan yang tidak dibangun di atas ketakwaan, maka di hari kiamat menjadi permusuhan. Setiap persahabatan, kakawanan, bebekawanan, apabila tidak dibangun di atas ketakwaan, maka di hari kiamat akan menjadi permusuhan, akan saling tuding. Gara-gara berkawan dengan ikam aku ada sembahyang, gara-gara ikam aku seharian mau unjun kada sembahyang lagi misalnya. Pasti saling betiwas karena di hari kiamat. Jadi ujar sidin gitu. Jadi setiap persahabatan yang tidak dibangun di atas ketakwaan akan menjadi permusuhan di hari kiamat. Cuma apabila perkawanan di atas ketakwaan, maka sampai hari kiamatnya berkawan. Nya akan talik menarik kena. Ya. Apabila satu di neraka, kawannya pasti kada rela. Ya Allah, kasihannya inya bahari membantu ulunnya bahari, kawan untuk sembahyang, kawan bermajelis, kawan kebaikan, kawan gotong royong, kawan ya Allah bantu. Maka ada syafaat kawan di hari kiamat. Makanya banyaki berkawan.
Di antaranya banyaki bekal, tapi kawan yang manfaat, kawan yang soleh, karena besar kemungkinan kita pun bakal dapat syafaat lewat kawan di hari kiamat. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Mudah Allah mengampuni semua kesalahan kita, menutup aib kekurangan kita, mengabulkan hajat kita, mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ada hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahlil ilmi wal amal waj'alna min ibadikas salihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ulun minta maaf, pertemuan yang akan datang untuk minggu depan aja insyaallah kita libur dulu untuk minggu yang akan datang, karena kami ada pertemuan alumni pelajar Hadramaut. Jadi karena guru patur tulakan juga ke sana di balik papan acaranya. Kayak guru Kaspul, ading guru Zaini. Kalau guru Zaini bisa jauh 4 kalau emang ada waktu sih mungkin. Habib kayak Habib Hashim, Habib Hasan. Insya Allah pokoknya terkumpulan di balik papan acara. Acaranya sampai asar biasanya. Acara formalnya, tapi kan bagai kesahan. Kalau pindah ke Sawat ngejar malam, ini acaranya hari Sabtu depan di Pantai Manggar. Kecuali ada Kemanggaran ya. Jadi mohon maaf karena minggu depan kita libur dulu. Taqabbalallahu minkum.